समस्त मोर नमस्कार। आज भिडियोटी हूँ जे किए कहूँ सत हेले न्यूज 18 उड़िया जो सांबादिक से भी अन्य जातिर एवं जी केस फाइल कर से होती अन्य जातिर किंतु पाटितुंड होती आदिवासी जी ओरिजिनल आदिवासी एवं डुप्लिकेट आदिवासी अर्थात डुप्लिकेट माने कौन से तांकर प्रकृति से जाली करिकी अन्य मानक भुआ बुले बंचवा तार प्रकृति हेले जेते बेले आमर गोटे आदिवासी मानकर अच्छी सहन शक्ति बोली गोटे अच्छी जेते बेले जड़े सहीबार सीमा अतिक्रम कले ताहाकू मुहरे कही दे था एवं कहिला परे से सर्वसम्मुख कही दे था सेटा होची आमर प्रकृति आदिवासी मानकर प्रकृति जहाँ कहे मुहांमुहे आ कूट प्रकृति लोक मैंने से माने कौन कर भितर रखिकी मनरे रखिकी ताकू कुचिंता करके तार मारिबार योजना करी थांती एवं एठी आमे देखुछु जे मारिबा गोष्ठीर जड़े एवं जे कि मुहरे कहवा लोक जड़े किंतु सेथि भितरे दी जनकर फायदा सांबादिकंकर फायदा एवं वकीलंकर फायदा वकीलंकर फायदा कौन ताहा मु कहबी कि सांबादिक ये कहूँ जे सांबादिक जे सलमन बड़माझी लक्ष लक्ष टंका सरपंच हड़प करिवारु से सर्वसम्मुख जनशुणाणी समय से उपस्थापना कले एक कथा से कहते सांबादिक आम ताहा शुणीदेवा। कंधमाल जिला कोटगड़ ब्लॉक कार्यालय परिसर स्थानीय बीडीओ श्री शुभकांत नायकों तत्वावधान में आयोजित करा जायथिला मिछ सत काम करी स्थानीय ब्लॉक कर्मचारी सहायता लक्ष लक्ष टंका कोटेगड़ ब्लॉक अंतर्गत सुवर्णगिरी सरपंच श्री सोमनाथ प्रधान हड़प कर अभियोग पूर्वतन समिति सभ्य सलमान बड़माझी बीडीओ निकट में अभियोग करने पर सरपंच सोमनाथ प्रधान पूर्वतन समिति सभ्य को सीधा सड़क टार्गेट करी असभ्य और अश्लील भाषा गाड़ीगुलज करिवारु सलमान बड़माझी कोर्टर द्वारस्थ होई मानहानि मोकदमा रुजु करिसंती। एटा मैं शुणिलु जे एटा होची सांबादिकंकर मतामत किंतु सलमान बड़माझी कहउछंती जे मु से कथा मु कहि नाय जो सांबादिक माने जोटा कहिले से कथा मु कहि नाय तीनोटी प्रोजेक्ट मु कहि अछि तीनोटी प्रोजेक्ट कथा कहिबारु से सरपंच उत्तप्त होगी मत गाली गुलज कले तांकर मतामत होची सलमान बड़माझीकर यही मतामत आमे वर्तमान सलमान बड़माझीकर मतामत आमे 2025 रे जो जनशुणाणी थिला सेते बेले जो मु ये काम विषय मु कही आ सेटा को तीनटा काम कही मु मशाणी रास्ता गोटे एक दुई है आडेस बाली टारू बालुंगी आउ तीन है मुस्केली चेक डैम केनाल एटा कहवा पे से सरपंच मते आउ तागिद कला इडिएट मूर्ख आउ पढ़ी लेखि जानिबो नाही आउ प्रकृत कल प्रकृत लोक तार क्रेक माइंड एंती सब कहला गा आमे शुणिलु जे तीनोटी प्रोजेक्ट विषय कहले किंतु ए तीनोटी प्रोजेक्ट कथा शुणिकी सरपंच मत कौन कले गाली गुलज कले आ मोर मुंड टीण है से कहबार मोर मुंड टीण है एठी तीनोटी प्रोजेक्ट कथा कहले जनकर उत्तप्त हेबो नाही रक्त माने गरम हेबो नाही जो माने देखुछंती से माने जानिछंती गत दिन मान मध्य एक वीडियो भी मु पकईथि से कलेक्टर पाख पर्यंत जाइछंती सलमान बड़माझी जे नाथ प्रधान होते जे तांकर माने माने अनेक संतान संतति बोली तार अभियोग लेकिन जाइछंती एवं एठी मध्य जनशुणाणी समय रे ताहांको विरुद्ध रे बहुत कहिले जहाँ शुणिबा कथा कहिबारु से उत्तप्त हेकी से कहिले जे ताहांकर प्रकृत सत्य कौन से प्रकृत रे स्कूल पाठ पढ़ी नाहांती तार एजुकेशन नाही सेटा आमर अंचलवासी समस्ते जानिछंती किंतु 10th फेल रो सर्टिफिकेट रखिछंती
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ନାହିଁ RTO କେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ପରେ ଜଣକୁ ଚାଳକକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଦରମା ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି ଆଉ ସେ କାର୍ରେ ନିଜେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କେଉଁଠାରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଘର ହେଉଛି କୁଟିଗୁଡ଼ା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର କୁଟିଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସଲମାନ ବଡ଼ ମାଝୀ, ଗ୍ରାମ କୋଟିଗୁଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ବାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା 2001 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସବୁ କୁଟିଗୁଡ଼ାରେ ସେ ଘର କରିକି ରହିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଘର କୁଟିଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି ବାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା। ପୂର୍ବର ଆଗର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି କୁଟିଗୁଡ଼ାର ଜଇଁ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଁ। କୁଟିଗୁଡ଼ାର ଜଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି କୁଟିଗୁଡ଼ାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଦୁକା ଧୋଇବା। ଓକିଲମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଟା ଟିକିଏ କ'ଣ ବାହାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପିନ୍ ମାରନ୍ତି ତୁ ଏମିତି କରେ ସେମିତି କରେ ଏମିତି ହେଲେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଯିବାର ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଓକିଲ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ବିଷୟ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ବି କରିଛି ସଲମନ ବଡ଼ ମାଝୀ ବି କରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ ବି କରିଛନ୍ତି କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ମହାଶୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କହିବାର ଏମିତି ନିୟମ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲେ ତୁମେ ଏମିତି କେସ୍ କର କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର କେସ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିମ୍ବା ସେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ ସେ ହଁ ମୋ ଗାଳି କଲେ ବୋଲି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଲା ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ଶୁଣିଦେବା ଆମେ ସେ ମୋତେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ତାଗିଦ କରି କହିଲା ଇଡ଼ିଏଟ୍ ଆଉ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଏଇଟା କହିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ କ୍ରେକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କହିକି ଯେଉଁ କାମ ଦାମ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ ତାଗିଦ କରିକି ଆଉ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଥିଲେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ସେଇଟା ମୋତେ ତାଗିଦ କରି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସେଦିନଠୁ ପୁରା ଟିଣ ହେଇକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମର ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ମହାଶୟ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଓକିଲ ମହାଶୟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିଖୁ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ ଜଣକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରିଥାଏ ସେତେବେଳୁ ସେମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତୁ ଏମିତି କରେ ସେମିତି କରେ ବୋଲିକି ଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। କିଏ? ଏଠିର 3ଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁଲିସ ଥାନାବାଲା ଯେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ସେ ଥାନାକୁ ଯିବ ସେମାନେ এই ପ୍ରକାର ହେଇଟା କରେ ମୋ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଉନୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ତ କରିଦେବା ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ଦିଏ ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇଟା ତା'ର ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଦେଉନୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ଯାଇକି କିଛି କରିବୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ସେ ଯିବେ ତାପରେ ସିଏ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ତାକୁ ଯଦି ଡବଲ୍ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନ୍ୟାୟକାରୀଙ୍କ ମାନେ ସପୋର୍ଟରେ ନ ଯାଇକି ଅନ୍ୟାୟକାରୀଙ୍କୁ ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖୁନୁ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କରିଦେବା ତୋର ବି କରିଦେବା ତାର ବି କରିଦେବା ତୁ ଲେଖେ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଧରିକି ଆସିବେ ତାପରେ ହଁ ତୁ ତାକୁ ଉଲ୍ଟି ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆଇକି ଆଗରେ ଆମେ କେସ୍ କରିଯାଇଛୁ ବୋଲିକି ଇଏ ଯେହେତୁ ଇଏ କମ୍ ପଇସା ଦେଇଛି ନ୍ୟାୟବାଲା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯଦି 500 ଦେଇଛି ଅନ୍ୟାୟବାଲା ଯଦି ଯେତେବେଳେ 5000 ଦିଏ ତାପରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଲିଭେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଦି କହିବ ଯେ ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି କେମିତି ହେଲି ବୋଲି କହିଲେ ଏମାନେ ବି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ସେମ୍ ସେ ପୁଲିସ ଢାଞ୍ଚାରେ କୁହନ୍ତି ହଉ ପେପର ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବାହାର କରିଦେବା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ସତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ କହୁଛି ଯେ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଲମନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓକିଲ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ 4 ଜଣ ନାଁରେ କ'ଣ କୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମର ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏପିଓ ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ପାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେସ୍ କଲି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରି ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଓକିଲ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ମାନେ ଓକିଲ ମାନେ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ଛୋଟ ଜାତି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାତି ହେଉଛି ବଡ଼ ଜାତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଚାଷୀ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ଆଦ୍ୟରୁ ବାସ କରିକି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକ ଅକର୍ମଣୀୟ ମାନେ ସେମାନେ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ନେଇକି ଓକିଲ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଓକିଲ ଜଗିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ସେ ତ୍ରୁଟିଟା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ଗାଳି ଗଲଜ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନହାନି କେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ସେ ସଲମନ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଯେତେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଛି ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯିଏ ଯେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି। ସେ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବା ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ବଡ଼ସେଠ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କର ମାନେ ସହିତ ମାନେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମହାଦେବ ବଳିଆର ସିଂ ଯିଏକି କୋଟଗଡ଼ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକି ଖମ୍ବ ଯାକ ହାଣିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଗାଳିଗୋଳଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭୟରେ ଆସିକି ଏବେ ମହାଦେବ ବଳିଆର ସିଂ କୋଟଗଡ଼ ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ବଡ଼ମାଝୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 35ଟା ଘୁଷୁରୀ ହାଣିଲେ ବାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାର। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର କି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଟମାଝୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିଲେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସଲମନ ବଡ଼ମାଝୀ ନିଜେ ଯାଇ କିରୋସିନ ନେଇକି OR 07C6025 ଗାଡ଼ି ନିକର ଯେଉଁଟା ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେଠି ଯାଇ ଯେଉଁ ଥାନା ପୁଡ଼େଇଲେ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ପୁଡ଼େଇଲେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଏବେ ଆଉ ସୋମନାଥ ନାଁରେ କେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓକିଲ କିଛି ପଇସା ଖାଇବା ଆଶାରେ ଆଜି এই କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସଲମନ କହୁଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଓକିଲମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ এই ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର।